The following religious program is being brought to you by the First Church of Our Lord Jesus Christ. The contents of this program are solely those of the sponsor. Greetings, everyone, in the name of Jesus Christ. The Worldwide Truth of God television program is now on the air and comes to you from the First Church of Our Lord Jesus Christ, with international headquarters at 2431 Frankfurt Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, in the United States of America. In this and all our programs, you will hear the Word of God preached in its purest form from the Holy Scriptures by the Apostle Pastor Gino Jennings. So join us each week at this time to hear Pastor Jennings preach on a variety of subjects, all of which point you to God's call to true holiness. The First Church of Our Lord Jesus Christ and Pastor Gino Jennings welcome you to join us for our 24th Church and Pastoral Holy Convocation of the General Assemblies at the historic Forum Auditorium, 500 Walnut Street in Harrisburg, Pennsylvania, from Friday, July 27th to Sunday, July 29th. The Friday and Saturday night services start at 7 p.m. The Sunday service starts at 11:30 a.m. Discount hotel options are available at 3 locations. Please see our website, truthofgod.com, for details. Pastor Gino Jennings of the First Church of Our Lord Jesus Christ welcomes you to our Del Mar, Delaware Church Anniversary, August 18th and 19th at the Wicomico Youth and Civic Center, 500 Glen Avenue, Salisbury, Maryland. Saturday services start at 6 p.m. Sunday services start at 11:30 a.m. There will also be a Sunday 5:30 p.m. service at our local temple, 108 North 2nd Street, Del Mar, Delaware. For more information, call 888-231-2201 or see our website at truthofgod.com. The work of the First Church of Our Lord Jesus Christ in India is continuing to grow. Between February 24th and the 26th of the year 2012, Pastor Jennings returned to Kerala, South India, where he continued teaching and preaching the way of holiness. Here now is a service already in progress. Greetings, brothers and sisters. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം. We greet you in the name of the Lord Jesus, the one God of heaven and earth. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ഏക സത്യ ദൈവമായ യേശു കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. We can have it in another location the following year, whatever location Bishop Johnson and the other bishops and ministers come together to designate a place, and they all agree where this conference will be held. ഈ വർഷം കേരളത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഷപ്പുമാരുടെയും എല്ലാ പ്രതിനിധികളുടെയും സംഘം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അടുത്ത വർഷം ചെന്നൈയിലാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ, അല്ല മണിപ്പൂരിലാണെങ്കിൽ മണിപ്പൂരിൽ, അല്ല മുംബൈയിലാണെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ. ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ സമ്മേളനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. This is very important for the work of the Lord. It is very important that all the ministers and pastors throughout India show the proper respect to the overseer of this country. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള സകല ദൈവത്തിന് ദാസന്മാരും എല്ലാ ദൈവജനവും ഇന്ത്യയുടെ ചുമതലക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബിഷപ്പ് ജോൺസന്റെ അധികാരത്തിന് അത് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരണം. I want to thank all the pastors here that work faithfully and are dedicated to the work of God and help and support of Bishop Johnson. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാരോടും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സമർപ്പണവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാ കാലത്തും ബിഷപ്പ് ജോൺസനോടുകൂടെ തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. We also want to thank the sisters and the mothers for their prayers and the hard work that they also do in the church for Jesus Christ. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മച്ചിമാരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. കർത്താവായ യേശുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായ നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രയത്നത്തിനും കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Brothers and sisters, the work of First Church have grown around the world since the last time I've seen you. ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പോയ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സമയത്തിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെതായ പ്രവർത്തനം ലോകവ്യാപകമായിട്ട് വർദ്ധിച്ച് അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We are starting a new work in Germany. ജർമ്മനിയിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. And Spain. സ്പെയിനിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. And South America. അതുപോലെ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ, Argentina. അർജന്റീനയിൽ,
Brazil, തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, Chile, ചിലി, Venezuela, വെനിസ്വേല. so many areas in the world that want this message. ഈ സന്ദേശം, സുവിശേഷത്തിന്റെ ഈ സന്ദേശം തെക്കൻ അമേരിക്കൻ, ലാറ്റിൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കടന്നു ചെല്ലുവാനിടയായി തീർന്നു. Jesus said, upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പക്ഷെ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ഒരു കാലത്തും ജയിക്കുകയില്ല. It is the will of God that the message of Jesus Christ be heard around the world. ലോകം മുഴുവനും യേശുവിന്റെ മഹത്തായ സന്ദേശം, സുവിശേഷത്തിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങണമെന്നാണ് കർത്താവിന്റെ ഹിതം. This message is for the salvation of all humanity in the earth. ആമേൻ. ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള സകല മനുഷ്യവർഗത്തിനും വേണ്ട രക്ഷയുടെ ദൂതാണ് ഈ സന്ദേശം നൽകുന്നത്. To turn us from darkness to light and from the power of Satan unto God. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക്, സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ, സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവപുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ജീവിതങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതാണ് ഈ മഹാസന്ദേശം. To free us from all ignorance. നമ്മുടെ എല്ലാ അജ്ഞതയിൽ നിന്നും നമ്മെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം. To deliver us from all manner of darkness. സകല നിലകളിലുമുള്ള ഇരുട്ടിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രക്ഷയുടെ സന്ദേശം. Once we are delivered from that ignorance, now we know who to pray to. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ആരെയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ആരെ ആരാധിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വെളിച്ചം ലഭിക്കപ്പെട്ടു. We are delivered from idolatry. ആമേൻ. നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ശക്തിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നവരാണ്. We don't have to pray to images no more. ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ മരത്തുണ്ടങ്ങളോട്, കല്ല് പ്രതിമകളോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We don't have to sacrifice to false gods no more. ആമേൻ. ഇനി ഒരിക്കലും ദൈവമല്ലാത്തവയ്ക്ക് യാതൊരു ബലിയും അർപ്പിച്ച് യാതൊരു യാഗവും അർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Jesus said, if I be lifted up from the earth, hallelujah, I will draw all men unto me. യേശു പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ സകലരെയും എങ്കലേക്ക് ഞാൻ ആകർഷിച്ചടുപ്പിക്കും. So we will lift Jesus up throughout India. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ, നിനക്ക് യേശുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുമോ? ഈ ഭാരതം മുഴുവൻ അവനെ ഉയർത്താമോ? അവൻ തന്നിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരും. We pray that the message even reach the government of India. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ സമയത്ത് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. That the government may repent of their sins. ആമേൻ. And be baptized in water in the name of Jesus Christ. ആമേൻ. കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് പോലും ആമേൻ കടന്നു വരത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഇന്ന് രാത്രി ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. When the apostles was placed in jail, അപ്പോസ്തലന്മാരെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചപ്പോൾ, the jailer and his household was baptized in water in the name of the Lord Jesus. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൊണ്ടിട്ട് അതേ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അന്ന് രാത്രി തന്നെ സ്നാനമേൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. So this message is not just at us. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സന്ദേശമല്ലിത്. But this message is for all the governments of the whole world. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സന്ദേശമല്ലിത്. ഇത് ലോകത്തിലെ സകല ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സന്ദേശമാണ്. Some get afraid when we speak like this. ഇതുപോലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ മുട്ടാടും. ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ അവർക്ക് പേടിയായിരിക്കും. But the scripture says, God have not given us the spirit of fear. പക്ഷെ തിരുവചനം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ, ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. If you love Jesus, stand up for him. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി നീ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി മുഴുവൻ നീ വേർതിരിയണം. If they throw me in jail, I'm going to stand up for him in jail. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി അവരെന്നെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തും. Jesus said, if
you're ashamed of me, then I'm ashamed of you. കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിക്കും. Look at what God done for you. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നീ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ. You can't sit quiet where you know what God done for you. ആമേൻ. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും അതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മരത്തുണ്ടം പോലെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ കല്ലിന് കാറ്റ് പിടിച്ചതുപോലെ നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കത്തില്ല. Satan have tried to persecute the church since the church started. ആമേൻ. സഭ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട കാലം മുതൽ പിശാച് സാത്താൻ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ അവൻ ആക്രമണം കൊണ്ടുവന്നവനാണ്. It's a privilege to be persecuted in behalf of the name of Jesus. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം നീ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, it's a privilege to go to jail in behalf of the name of Jesus. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമം നിമിത്തം നീ ഒരു ജയിലിലേക്ക് കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാലും ലജ്ജിച്ചു പോകരുത്. It's a privilege to give your life in behalf of the name of Jesus. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി നിന്റെ പ്രാണനെ കൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിൽ നീ തളർന്നു പോകരുത്. Jesus died so we may live. ആമേൻ. യേശു നമ്മൾ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു മരിച്ചത്. We just don't preach like this when we come to India only. ആമേൻ. ഞങ്ങള് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇത്ര ശൂരത്വത്തോടെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വേറെ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പൂച്ച പോലെ പതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരല്ല. We preach like this in America. ഞങ്ങൾ ഇതേ സന്ദേശം തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഒബാമയുടെ അടുക്കലും അമേരിക്കയിലും ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. We preach like this in Europe. ഞങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. We preach like this throughout the Caribbean. ആമേൻ. കരീബിയൻ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. We believe in lifting God up everywhere in the world. ആമേൻ. ലോകത്തിൽ എവിടെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ ആ നിലയിലാണ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Look at the sinners of the earth. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൂമിയിലെ പാപികളെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ദൈവമക്കള്. They're not ashamed of sin. ആമേൻ. അവർക്ക് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും നാണക്കേടുണ്ടോ? They're not ashamed of drunkenness and smoking. ആമേൻ. അവര് ബീഡി വലിച്ചിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പട്ടി വന്ന് നാക്കുകൊണ്ട് കിറിയ നക്കിയിട്ടും അവന് നാണക്കേടൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. They're not ashamed of gambling and prostitution. അതെ, ചീട്ടുകളിയിലും അതുപോലെ ചൂതാട്ടം നടത്തുന്നതിലും വേശ്യാവൃത്തിക്ക് പോകുന്നതിലും ഒന്നും ഇവന്മാർക്കൊന്നും നാണക്കേടില്ലല്ലോ. So why should we be ashamed of God? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ചോദ്യം ഇതാ, എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഇത്രമാത്രം ലജ്ജാശീലം വന്നു? To all of our ministers here, stand up for God. അവൻ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരൻ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ കാലങ്ങളിൽ നീ ശക്തിയോടെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട സമയമാണ്. If they stone you, stand up for God. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലാണ് അവർ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നതെങ്കിൽ കല്ലെറിയട്ടെ. If they persecute you, stand up for God. ആമേൻ. ആമേൻ. ഈ നാളുകളിൽ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. If we don't stand up for God today, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ദൈവസഭയോട് പറയാം, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസഭ ഇന്നും നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ then the Lord will reject us tomorrow. നാളെ കർത്താവ് നിന്നെ തള്ളുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. Let me briefly call your attention to 1 Timothy, the 2nd chapter. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി 1 തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം. I know we have to be out of here a certain time. നമുക്ക് ഇവിടെ സമയത്തിന് പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. The book of scripture says in 1 Timothy 2nd chapter, begin at the first verse. അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercession and giving of thanks be made for all men. എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. സാവധാനതയും
സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കു വേണ്ടി ഗവർണർമാര്, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർമാര്, അങ്ങനെ മറ്റു ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി എല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവവചനം പറയുന്നു. The Apostle Paul taught us to pray for all men. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Not just brothers and sisters that are in the church only, but for all men. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആ കുഞ്ഞച്ചായന് വേണ്ടി, ഈ റോസമ്മാമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നും കുന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടുമടക്കാൻ തുടങ്ങണം. It is the desire of the apostles that regardless of who is in authority, but they too may consider their ways and turn to the Most High God. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാം, ദൈവസഭയെ ആര് ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കണം, ആര് അധികാര കസേരയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വഴി പോലും ശരിയായ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കരുതുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ദൈവസഭ മറന്നു പോകരുത്. The scripture teaches us, let every soul be subject unto the higher power. എല്ലാ അധികാരങ്ങൾക്കും സകലരും കീഴ്പ്പെടണമെന്നാണ്, എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും കീഴ്പ്പെടണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്. Let us understand that there is no power in the universe higher than God or equal to God. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും എടുത്താലും ദൈവിക അധികാരത്തിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദവിയും ഒരധികാരവും ഇനി മേലാലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. The scriptures advise us to pray for kings and those that are in authority that they may lead a quiet and peaceable life. ഇവിടെ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി, അതെ, അതുപോലെ എല്ലാ അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥതയും സാവധാനതയുമുള്ള ഒരു സ്വൈര ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. The request for peace. ഒന്ന്, സമാധാനമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ. Do you not see the violence that is taking place around the world? ലോകം മുഴുവനും കത്തിപ്പടരുന്നതായ ഈ വലിയ ആക്രമണങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുകയാണോ ദൈവസഭ? The words of Jesus is being fulfilled. ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓരോന്നും അക്ഷരം പ്രതി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. Nation shall rise against nation. ആമേൻ. ജാതി ജാതിയോട്, രാജ്യം രാജ്യത്തോട് എതിർക്കുമെന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ ആജ്ഞ. Kingdom against kingdom. ജാതി ജാതിയോട് എതിർക്കുമെന്നുള്ള ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം. He said it shall be wars and rumors of wars. കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ആമേൻ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കും, യുദ്ധശ്രുതികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കും. The people of the earth are tired of being oppressed by wicked authority. ആമേൻ. ഭരണകർത്താക്കന്മാരെ, നിഷ്ഠൂരന്മാരായ ഭരണകർത്താക്കളാൽ ജനം വലയുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. So besides making a declaration of peace, war is running rampant in the earth. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരിടത്ത് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു, നേരെ മറുഭാഗത്ത് സമാധാനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ. സമാധാനത്തിനുള്ള ശ്രമം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് യുദ്ധത്തിനുള്ള കോപ്പുകൂട്ടലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. In some areas of the world, the people of God don't have the freedom to worship God in spirit and in truth. ഈ രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആരാധിപ്പാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരുപാട് ഇടങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. Our brothers in Pakistan emailed us. നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ, പാകിസ്ഥാനിലുള്ള സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. How they are forbidden also to have meetings in the public. അവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ആരാധനകൾ നടത്തുവാനോ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുവാനോ ഉള്ള അനുവാദമില്ല. But it is worse there than it is here.
ഇന്ത്യയിലുള്ളതായ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാളും വളരെ മോശപ്പെട്ടതായ ഹനിക്കത്തക്കതായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അനുഭവിക്കുന്നത്. Some of the brothers cannot even meet in an open hall like this. ഇതുപോലെ തുറന്ന ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഹോളുകളിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കഴിയാത്ത നിലകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. So there are those that are holding church underground. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വെളിമ്പ്രദേശത്ത് നടത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭൂഗർഭ അറകളിൽ ഗുഹകളുടെ അകത്ത് പാകിസ്ഥാനിലെ ദൈവജനം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു വരുന്നത്. See, when you love God, you will find a way to worship him. ആമേൻ. ഒരു കാര്യം, ദൈവത്തെ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞായറാഴ്ച നിനക്കൊരു മൂക്കിപ്പനിയും കാണത്തില്ല, നിനക്കൊരു ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു മടുപ്പും തോന്നത്തില്ല. കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയും തുറക്കപ്പെടും. If I have to dig a hole underground to worship God, it is written, if I lay my bed in hell, God is there. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിലെ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ആരാധിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അവകാശമില്ല. ഭൂമിയിലെ മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ട് ഭൂഗർഭ അറകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. വചനം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ എൻ്റെ കിടക്ക പാതാളത്തിന്റെ അറ്റത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരിച്ചാലും അവിടെയും നിന്റെ കൈ എന്നെ വഴി നടത്തും. All of India needs to get as close to God as they possibly can. ആമേൻ. ഈ നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ദൈവമക്കളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ദൈവത്തോട് ഈ കാലങ്ങളിൽ അടുക്കുവാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നീ ദൈവത്തോട് അടുത്തുകൊള്ളേണ്ട സമയമാണിത്. The Lord is coming. Brothers and sisters, we thank you for listening. We pray that you grow in wisdom, knowledge, and understanding, and of the fear of the Lord until we come back tomorrow. Peace be unto you. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇതുവരെ എന്നെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവകൃപയിലും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും വർദ്ധിച്ച് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണും വരെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവമക്കൾക്ക് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം. Again, we bear witness there is no God but one. അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു കർത്താവ്, ഒരു ദൈവം നമുക്കില്ല. He is God of creation, master of the day of judgment. സൃഷ്ടിയുടെ ദൈവവും അവൻ സകല ന്യായവിധിയുടെയും കർത്താവുമാകുന്നു. We thank him and him alone for his divine wisdom and his perfect understanding of all things. ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ കർത്താവിന്റെ മഹനീയമായ ആ ജ്ഞാനത്തിനും പരിജ്ഞാനത്തിനും വിവേകത്തിനുമായും ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി നാം വാഴ്ത്തുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. The Lord alone is the true sender of all holy apostles and all holy prophets. നമുക്കറിയാം, സകല വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും ഏക ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരുന്ന നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ്. We thank God for Bishop Johnson and all the ministers and all of our brothers and sisters that is here this evening. ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കുന്ന ബിഷപ്പ് പി.സി. ജോൺസൺ, അതുപോലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, മറ്റ് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ, ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. It is always a pleasure to see our brothers and sisters here in India. It looks very beautiful to see the hand of God working here in Amen. India as well as other parts of the world. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് പോയാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തോന്നുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരുമാണെന്ന് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ്. This inconvenience that we all are experiencing this evening is an eye-opener to me. ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആരിവിടെ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. As a result of such, we are looking to work very hard this year in securing some land here in India so we can begin construction on our new headquarters temple for Kerala, South India. നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ച് നാളായിട്ട്
എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി തരുന്നതെന്നും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയെങ്കിലും മേടിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണിതിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടുത്തെ സകല മിടുക്കന്മാരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അധികം താമസിക്കാതെ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We had the opportunity to look at some land today, and we love the setting of it, and we gave the owners of the land an offer. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണിയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ അല്പം വസ്തു പോയി കാണുവാനിടയായി. അതിൻ്റെ ഓണറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനുമായി സംസാരിച്ചു. അവരുമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാനുള്ള ഏകദേശ ധാരണയിലാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിരിയുവാനിടയായത്. So we are waiting to hear from them. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ സമയത്തിന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. We ask you to pray with us that they accept our offer. ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത്. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന തുകയ്ക്ക് അവര് അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ള വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയത്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Looking at the land, it looked like it's over an acre and a half, or maybe close to 2 acres, but we have plenty of ground to do what we need to do here in the Kerala South Indian area. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ, ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിലെ കൺവെൻഷനുകൾക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്ന നിലയിൽ 1 ഏക്കറിലധികം വരുന്നതായ ഒരു ഭൂമിയാണ് പോയി കാണുവാനിടയായി തീർന്നത്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാം തികയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. I also want to commend the brothers who have laid the foundation for the new churches in the different areas where we were privileged to see today the new work that is being done here in India. We commend you for your faithfulness and we commend you for your dedication. ഇവിടെ ചാന്താനിക്കാട്, പേരൂക്കുന്ന്, മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സഭാ ഹാളുകളുണ്ട്. അവിടെയുള്ളതായ ദൈവമക്കൾ വളരെ വിശ്വാസത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഒരു സദ്വാർത്ത കേൾപ്പാനുള്ള സമയം ആസന്നമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. സ്തോത്രം. We want Kerala to be the symbol for India. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ദൈവസഭയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കേരളമാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. We want all India to know that God dwells in this place. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം മുഴുവനും അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കർത്താവ് വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കേരളത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടുത്തെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 7 കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അറിയണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. We want this message of holiness to shake the foundation of Kerala and spread throughout all of India. അതേ കർത്താവിൻ്റെ ജനമേ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ഈ സന്ദേശം കേരളത്തെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ കുലുക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മറ്റ് ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അടിത്തറകളെ കുലുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം പുറപ്പെടുന്ന ഒരിടമായി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാനം മാറുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. The scripture says that the mountain of the Lord house shall be exalted. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: യഹോവ വസിക്കുന്നതായ പർവ്വതം അത് ഉയർന്ന മനോഹരമായ ഒരു പർവ്വതമാകും. So we are looking to exalt Kerala, South India, that it may be a light for all of India to look to. ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം, കേരളത്തിലെ ഈ നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയപ്പെടുന്നതായ ഈ സ്ഥാനം
മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി മാറട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി അതിനുവേണ്ടി ദൈവമക്കൾ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുവാൻ അത് കാരണമായി തീരട്ടെ. We also thank God for the brothers and the sisters that were baptized today in the name of the Lord Jesus. ഈ രാത്രിയിൽ പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റ് ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി തീർന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. So brothers and sisters, we ask you to pray with us that God will bless us this year to secure the land for our headquarters church here in Kerala, South India. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടുമുള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അപേക്ഷ ഇതാണ്. ഈ വർഷം തന്നെ 2012 തന്നെ ദൈവസഭയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കേരളത്തിൽ അത് പണിയുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. As you know, brothers and sisters, not only India, but we are building temples around the world, and it's very costly, and the burden of these constructions is placed upon us. Praise the Lord. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, കേരളത്തിലെ ആളുകൾ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള ദൈവസഭകൾ ഈ വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളുമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം, ഈ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം, ഇതിൻ്റെ ചുമതല മുഴുവനും ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തോളിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടാൻ. So as we travel the world, laboring faithfully, and we are not getting paid for this work, we are working free of charge. Amen. Dedicated Thank you, Lord. to the work of God for the love of the people of God. ഈ രാത്രി ഹൃദയം തുറന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സഞ്ചരിച്ച് കർത്താവിന്റെ നാമം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും 5 നയാ പൈസ എന്ന പാസ്റ്റർ ഇത് വണ്ടിക്കൂലിക്ക് ഇരുന്നോട്ടെന്ന് പോലും പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഭാരവുമില്ല. വിശ്വസ്തയോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇതുവരെയും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അവന്റെ സ്നേഹം തന്റെ മക്കൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രയത്നിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾ യത്നിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണമായത്. As we leave here on Monday, what's the area that we're going? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Yes. We will be going to Andhra Pradesh and evaluate the bishop that is there, as well as all the congregation that is there. ഈ തിങ്കളാഴ്ച വെളുപ്പിനെ ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുന്നത്, അവിടെ ഒരു ബിഷപ്പുണ്ട്. ആ ബിഷപ്പിനെയും ബിഷപ്പിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു മടങ്ങി വരാം എന്നുള്ള വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുക. So when we get there, we will be there for several days for an introduction meeting. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു മുഖവുര എന്ന നിലയിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ആന്ധ്രയിലായിരിക്കുക. We will be talking to Pastor Samuel as well as all the ministers and do a very detailed evaluation of how things are structured there. ആ ബിഷപ്പ് സാമുവേലിൻ്റെയും തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ളതായ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളോട് കൂടിയതായ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അപഗ്രഥനം നടത്തുവാനും അവരുമായി ചെലവഴിക്കുന്നതായ ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുവാനും ദൈവസന്നിധി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് പോകുന്നത്. Anything, it doesn't matter what it is. Amen. Anything that differ at all from the word of the Lord, for them to walk with this message, they're going to have to make all necessary changes with no compromise. ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസഭയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്.
ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് പോയാലും നിങ്ങളുടെ ചങ്കിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കേരളത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കും. എന്നാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ചെന്ന് അവിടെ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ പിന്നെ അവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പോലും വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഈ പോക്കിനാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. We will not compromise with no church. We will not compromise with no preacher. We will not compromise with anyone when it comes to the word of the Lord. ഈ രാത്രിയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവസഭ ഒരിക്കലും അത് ഒരു സഭയുമായിട്ടും ഒരു സമൂഹവുമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടും യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസിങ്ങിനും ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിനും പോകുവാൻ തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെ അനുരഞ്ജനപ്പെടുന്ന ഒരു സഭയല്ല നമ്മുടെ ദൈവസഭ. So as a result of such, we're going to have 6 ministers from Kerala to meet us there at our next location. അതുകൊണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് 6 പേരായിരിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആന്ധ്രയിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നത്. We will have Bishop Johnson, Brother Nigel, Pastor James, Pastor Joseph, and 2 more brothers of Bishop Johnson's choice. Bishop Johnson, Pastor Raju, Brother James, Pastor Jose, പിന്നെ ബിഷപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്ന 2 പേരും കൂടെ ആന്ധ്രയിലേക്ക് കടന്നു പോകും. All right, brothers and sisters, let's point you to the book of scriptures. We have to be out of here again at a certain time. That's why we need our own place. We can stay long as we want. എന്തിനാ നമ്മളൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥലം വേണമെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം സമയം അവിടെ ഇരിക്കാമല്ലോ. ഇവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ച് 9 മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബെല്ലടിക്കും, നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട സമയം വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കാം. In the 25th chapter of the book of Matthew, മത്തായി സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം, begin at the first verse. 1-ാം വാക്യം മുതൽ. Jesus says, "Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom." സ്വർഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേൽപ്പാൻ വിളക്കെടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട 10 കന്യകമാരോട് സദൃശ്യം ആകും. അവരിൽ 5 പേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും 5 പേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു. Jesus make the comparison of the kingdom of heaven like unto 10 virgins. ഇവിടെ കർത്താവ് സ്വർഗരാജ്യത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് 10 കന്യകമാരോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. What is a virgin? എന്താണ് ഒരു കന്യക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? A virgin is a woman that have not defiled herself with any man. അതേ, ആരാലും മലിനമാക്കപ്പെടാത്തതായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് ഒരു കന്യക എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. She remains physically clean. ആ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി അവൾ ശാരീരികമായിട്ട് ശുദ്ധിവൃത്തിയുള്ളവളായിരിക്കും. If the kingdom of heaven is like unto virgins, then the kingdom of heaven also is clean. ദൈവരാജ്യം മണവാട്ടിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കന്യകയെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും സ്വർഗം അതിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പായിരിക്കും. Clean, without defilement, without error, without sin, without any unrighteous behavior. യാതൊരു നിലയിലുള്ളതായ പാപ സ്വഭാവത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്താലുള്ള മാലിന്യത്താലോ കറകളാലോ ചുളുക്കത്താലോ ഒരു നിലയിലും അതേ അനീതിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവളായിരിക്കുകയില്ല. മറിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലും അവളുടെ ജീവിതം ശുദ്ധിയുള്ളവളായി ഏറ്റവും ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത അനുഭവമായിരിക്കും ഒരു കന്യകയുടേത്.
The scripture says, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മണവാളനെ എതിരേൽപ്പാൻ പുറപ്പെട്ട കന്യകമാരോട് സദൃശ്യമെന്നാണ്. 5 of them were wise and 5 were foolish. ഈ 10 കന്യകമാരിൽ 5 പേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരും 5 പേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു. Amongst the people of God everywhere in the world, ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ you will always have some foolish among the righteous. നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുറെ എണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. The foolish virgins and the wise virgins represent 2 different classes of people. ഈ പറയപ്പെട്ടതായ 5 കന്യകമാർ, മറ്റ് ബുദ്ധിയുള്ളവരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുമായ 5 കന്യകമാർ 2 പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ലോകപ്രകാരം. Jesus is showing us that there's a separation between the holy and the unholy. കർത്താവ് തന്നെ തന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ കൂടെ എന്താണ് വിശുദ്ധമായത്, എന്താണ് വിശുദ്ധമല്ലാത്തതെന്നുള്ളതായ രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം, ആ വേർതിരിവിനെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Between the clean and the unclean. അതേ ശുദ്ധിയുള്ളതും ശുദ്ധിയില്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ളതായ ഒരു വേർതിരിവ് കർത്താവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Between the righteous and the unrighteous. ആ നീതിയും അനീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Between the child of God and the child of the devil. ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും പിശാചിന്റെ സന്തതികളും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസത്തെ യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. The scripture says, they that were foolish took their lamps and took no oil with them. ദൈവവചനം പറയുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഈ 5 കന്യകമാർ അവരും തങ്ങളുടെ വിളക്കെടുത്തു, പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേണ്ടതില്ലായിരുന്നു, എണ്ണയില്ലാത്ത പൊട്ട വിളക്കാണ് അവർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയത്. What does the lamp represent? ഒരു വിളക്ക് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? The lamp represent your body. ഈ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ്. What does the oil in the lamp represent? എന്താണ് ശരീരം വിളക്കാണെങ്കിൽ ആ വിളക്കിനകത്ത് ഉള്ളതായ എണ്ണ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? The oil represent the spirit of God that's in the body. ഈ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് വിളക്കിനകത്ത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നതായ എണ്ണയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the foolish took their lamp, Amen. but they had no oil, showing you a person that come to church yet they rejects the spirit of God. അതേ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ഈ രാത്രിയിൽ നിനക്കൊരു വിളക്കുണ്ട്. ആമേൻ. സഭയുടെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ വിളക്കുമായിട്ടാ വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനകത്തെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരെ കാണിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ? നിന്റെ അകത്ത് ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു നിർജീവ അവസ്ഥയിൽ നീ സഭയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The scripture says the body without the spirit is dead. വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിർജീവം, വിശ്വാസമില്ലാത്ത, അതെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം അത് ചത്തതാകുന്നു. If we that are here tonight don't have no oil in our lamp, no spirit in our temple, then we need the Holy Ghost. ഈ രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിളക്ക് കരുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണ നിന്റെ അകത്ത് ഇതുവരെയും പകരപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിലെ ആലോചനയും സന്ദേശവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരോടായിരിക്കും മുഖ്യമായും. We just don't want to keep coming to church and not seek God for the Holy Ghost. നമ്മൾ ഓരോ ഞായറാഴ്ചകളിലും മറ്റ് ഇടക്കൂട്ടങ്ങളിലും എല്ലാം നമ്മൾ സഭയിലേക്ക് നിരന്തരമായി വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതുവരെയും നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ദൈവമുഖം അന്വേഷിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വരവ് കൊണ്ട് എന്ത് അർത്ഥമാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക? All of us need oil. നമുക്കെല്ലാം ആമേൻ. ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സകല പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും വിളക്കാകുന്ന ശരീരത്തിന്മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണ ആവശ്യമാണ്. Jesus said, tarry until you be endued with power from on high. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ തന്നെ പാർപ്പീൻ. You that are just baptized
baptized in the name of Jesus Christ and don't have the Holy Ghost yet. ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്നാനമേറ്റ് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി അത് പ്രാപിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാകണം. We don't want you to get content. ആരും ഇനി മതി, ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞു, ആ വലിയ പുള്ളിയായെന്നുള്ള ധാരണ നീ ഇരിക്കരുത്. We don't want you to be satisfied. നമ്മൾ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയെന്ന് പറയരുത്, നമ്മൾ നിറഞ്ഞു തൃപ്തരായെന്ന് പറയുവാൻ ഇടയാകരുത്. We don't want you to be at ease. ആമേൻ. നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ എത്ര കണ്ടതാണെന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവസഭയുടെ അകത്ത് നിന്നെ കാണരുത്. But Jesus said he breathed on them and said, receive ye the Holy Ghost. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ, അവൻ അവരോട് ഊതിയിട്ട് പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ. The scripture says, tarry until you be endued with power from on high. ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ, ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഈ ശക്തി ധരിക്കുവോളം അവൻ പറഞ്ഞ ഇടത്ത് അവന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. If you want the Holy Ghost, seek God for it. ആമേൻ. ഈ രാത്രി നിനക്ക് ആവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ? ഈ രാത്രി നിലവിളിക്കുക, കണ്ണുനീരൊഴുക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. Jesus promised that you will receive it. ആമേൻ. ഈ രാത്രി നിന്നെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ യേശു നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. Jesus said the promise is unto you. യേശു വാഗ്ദത്തം തന്നത് വേറെ പുറത്തുള്ളവർക്കല്ല, നിനക്ക് തന്നെയാണ്. And to your children. ആമേൻ. നിനക്കും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും. And to all that is afar off. ആമേൻ. ദൂരസ്ഥന്മാരായി വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കുമുള്ളതാണ്. Even as many as the Lord our God shall call. ആമേൻ. ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരമരളി നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ആത്മാവിനെ തന്ന കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. We need oil in our lamps. ആമേൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, ഈ വിളക്കിനകത്തൊരു എണ്ണ കത്തുന്നുണ്ട്. If you feel like your oil is getting low, go to God for a refill. ആമേൻ. ഈ രാത്രി നിന്റെ വിളക്കിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒരല്പം പനിച്ചു കുറച്ച് എണ്ണ ഉള്ളെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ല്, ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിച്ച് നിന്റെ വിളക്ക് നിറയട്ടെ. If you find yourself getting weak, go to God for a refill. കർത്താവിന്റെ വചനം എന്താ പറയുന്നറിയാമോ, നിനക്ക് എവിടെ വിളക്കിൽ എണ്ണ കിട്ടുമോ അവിടേക്ക് നീ കടന്നു പോകണം, അവിടെ ചെന്ന് നീ എണ്ണ കരസ്ഥമാക്കണം. The scripture says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. തിരുവഴുത്തി രാത്രി ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും, ഏവനും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. Jesus said, these signs shall follow them that believe. They shall speak with new tongues. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. ഒന്നാമത്തെ ഒരു അടയാളം എന്താണെന്നറിയാമോ, അവർ പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന ഒരടയാളമാ വിശ്വസിച്ചവന്റെ ലക്ഷണം. You don't have to be around a crowd of people to receive the Holy Ghost. ഈ രാത്രി വലിയ ക്രൂസൈഡിലോ വലിയ മഹാസമ്മേളനങ്ങളിലോ ഒന്നും നിന്നാൽ മാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുമെന്നുള്ള അബദ്ധ ധാരണയൊന്നും വേണ്ട. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നാലും നിന്റെ വിളക്കിൽ എണ്ണ പകരുവാൻ അവന് കഴിയും. God can fill me with the Holy Ghost on the job. ആമേൻ. നീ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചും നിന്നെ നിറയ്ക്കുവാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. He can fill me with the Holy Ghost at home. ആമേൻ. നീ ഭവനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിന്നെ നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. He can fill me with the Holy Ghost in the street. ആമേൻ. നീ വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ആത്മാവിനാൽ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്നവൻ. No matter where I'm at, നീ എവിടെയായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. God Almighty can fill you with the Holy Ghost. സർവശക്തന് നീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ജീവിതമേ നിന്നെ നിറയ്ക്കുവാൻ അവന് ശക്തിയുണ്ട്. Even while Peter was preaching, the Holy Ghost fell. ആമേൻ. പത്രോസ് വായ് തുറന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കേട്ടവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നെന്ന് വായിക്കുന്നില്ലേ? When you come to church ദൈവസഭയിലേക്ക് നീ വരുമ്പോൾ and hear the message of God, കർത്താവിന്റെ ആലോചന കേൾക്കുമ്പോൾ ചൊറിയും കുത്തി നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും കാര്യം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. don't let nothing else be on your mind but the message. ഇന്ന് രാത്രി നീ കേൾക്കുന്ന ദൈവവചന സന്ദേശമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിറയുവാൻ നീ അനുവദിക്കരുത്. Get every
everything else out of your mind. ബാക്കി എല്ലാ ചവറിനെയും ചപ്പിനെയും നിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അടിച്ചു പുറത്താക്കി നിന്റെ മനസ്സ് വിശുദ്ധീകരിക്കണം. Get everything else out of your heart. നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സകലതിനെ എടുത്ത് പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് You and God must be one. ആമേൻ. നീയും കർത്താവും ഇഴചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനമായി നിന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മാറണം. When you and God become one, you'll find God starting to deal with you. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവും നീയും ആമേൻ ഒരുപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ യാത്ര എത്ര സുഖകരമായിരിക്കും, നിന്റെ ജീവിതം എത്ര അത് ശക്തമായ ഒരു അനുഭവമാകും. You will find God start to move upon you. ആമേൻ. നിശ്ചയമായിട്ടും നീ കടന്നു പോകുന്നിടത്ത് നിന്നിൽ കൂടെ ഒരു പുത്തൻ ആമേൻ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. Jesus said it's as rivers of living water. ആമേൻ. കർത്താവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ? ജീവനുള്ള ഒരു ജീവജലം നദി എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. When that water move on your body, ആമേൻ, നിന്റെ തോട്ടത്തിൽ കൂടെ Glory ഈ to വെള്ളം God. ഒന്ന് ചെന്നാൽ മതി, you will receive the gift of God as he promised. അവൻ നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരം നിനക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ, ശക്തി സംഭരിപ്പാൻ നിനക്ക് കഴിയും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. Praise our God. The book of scripture says, but they that were foolish took their lamps and took no oil with them. ഇവിടെ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാര് വിളക്കെടുത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. അവരും വിളക്കെടുത്തു, പക്ഷെ എണ്ണ അവരെടുത്തില്ല. But the wise took oil in their vessels with their lamps. എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ വിളക്കെടുത്ത കൂടെ അവയെ കത്തിത്തീരുമെന്ന് ഗ്രഹിച്ചിട്ട് കൂടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും കരുതി. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. മണവാളൻ വരുന്നു എന്ന് താമസിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു, നമുക്കെല്ലാവർക്കും വന്ന് കിടന്നുറങ്ങാം, അതെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ദിവസമാണല്ലോ, ഉറങ്ങിയേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Remember, this is a parable. ഇതൊരു, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് ഒരു ഉപമ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ, ഉപമയാണിത്. The bridegroom represents Jesus. ഇവിടുത്തെ മണവാളൻ കർത്താവായ യേശുവാണ്. The wise that have oil represent the church that have the Holy Ghost. അതെ, ഇവിടെ എണ്ണ കരുതിയതായ വിളക്കുള്ളതായ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവസഭയുടെ അതേ അംഗങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. The foolish represent the unrighteous. ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തതായ കന്യകമാർ ആ നീതികെട്ട ജനത്തെയാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. But the righteous and the unrighteous are all waiting together for the coming of the Lord. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഇവിടെ എല്ലാവരും നീതിയുള്ളവരും നീതികെട്ടവരും ബുദ്ധിയുള്ളവരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും എല്ലാം ഒരുപോലെ കർത്താവ് വന്നാൽ അന്നേരം ചാടിക്കേറി പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. The scripture says they all slumbered and slept. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും എല്ലാം അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. Are you sleeping tonight? ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൂത് കേട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന എത്ര എണ്ണം കാണും? നിങ്ങൾ ഉറക്കമാണോ? There's more than one way to sleep. നമുക്കറിയാം, ഉറങ്ങാൻ പല കാരണങ്ങൾ, ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉറങ്ങാനായിട്ട്. When we are asleep in our beds, we are unconscious. ഈ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ബോധം കെട്ട് ഉറങ്ങുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? We are unaware of our surroundings. നമുക്കറിയാം, മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് യാതൊരു സ്ഥലകാല ബോധവും ഇല്ല. അവരെവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? But we can be wide awoke but spiritually sleep. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉറങ്ങുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അകത്തെ ആത്മാവ് ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ അവന് കഴിയും. How are we spiritually sleep? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം, ഉറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആത്മീകമായി എങ്ങനെ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും? It's when you come to the house of God but yet you are unaware and not paying attention to the word of the Lord that is preached. നമ്മൾ സഭയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? പോകുന്നുണ്ട്. കൂട്ടായ്മ കൂടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. സ്വോത്ര കാഴ്ചയിടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല. പക്ഷെ സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാതെ തുണിയും പറഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവന്റെ അതേ മാതിരി തന്നെ ദൈവസഭയുടെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസ
വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. നീതിയുള്ളവരും നീതികെട്ടവരും എല്ലാം ഉറങ്ങിയെന്ന് വചനം പറയുന്നു. So I'm in church, but I'm not in church. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സഭ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സഭയാണെന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചു പോകരുത്, അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കരുത്. My body is here, but my mind is not here. എന്റെ ശരീരം ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് ഇവിടെയില്ല. എന്റെ മൈൻഡ് വേറെ ഒരിടത്ത് അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ Your whole body, mind and spirit must be in the church. ദൈവസഭയുടെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സഹോദര സഹോദരി, നീ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ നിന്റെ ശരീരം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവും ദേഹിയും എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ സമ്മേളിക്കണം. The word of the Lord is the food for my soul. എന്റെ പ്രാണന്റെ ആഹാരമാണ്, പോഷകമാണ് ദൈവവചനമെന്ന് പറയുന്നത്. So in order for me to eat this food, I must stay alert so I can digest the message of God. ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന ഈ ആഹാരം, ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് ദഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ, അതിന് വാഞ്ചയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദഹനശക്തിയോടുകൂടെ കഴിച്ച് തൃപ്തരാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. Notice what Jesus said. എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. ഈ മണവാളൻ വരുന്നുവെന്ന് താമസിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി. And at midnight there was a cry made, and behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. അർദ്ധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നു എന്ന് വലിയൊരു ആർപ്പുണ്ടായി. ആർപ്പിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാ കന്യകമാരും ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു. When Jesus appeared up in the heavens, കർത്താവ് സ്വർഗാദി സ്വർഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ a cry is going to be made. ഒരു വലിയ നിലവിളി, ഒരു വലിയ ആർപ്പിന്റെ ധ്വനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. He's going to present unto himself a glorious church, not having a spot or wrinkle. ആമേൻ. കറയോ ചുളുക്കമോ ഉള്ള ഒരു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല യേശു കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഒരു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാകും അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ്. He says the church is not to have a spot or wrinkle. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ദൈവവചനം പറയുന്നു, കറയോ ചുളുക്കമോ വാട്ടമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു വരുന്നത്. No sin whatsoever will reign with him. ആമേൻ. ഒരു പാപവും, അത് ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെട്ട പാപമാണെങ്കിലും അവന്റെ അടുക്കൽ ചെലവാകത്തില്ല, അവിടെ അത് വാഴത്തില്ല. The scripture says let us all walk by the same rule. കർത്താവ് പറയുന്ന, ദൈവവചനം പറയുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാവരും അതേ പ്രമാണപ്രകാരം ജീവിക്കണം. The same teaching that came from the apostles by the authority of God came then is for the world today. ആമേൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ അനുസരിക്കുവാനും പ്രമാണിക്കുവാനും നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കപ്പെട്ട ആ പ്രമാണം ഏതാണോ അത് തന്നെയാണ് പ്രമാണിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. If the scriptures commands us to walk by the same rule, that means everybody in the world got to mind and do the same thing. ഈ പ്രമാണപ്രകാരം നാം എല്ലാവരും ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നാം ഓരോരുത്തരും അത് തന്നെ പാലിച്ചു മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ്. Notice what the book of scripture says. എന്താണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത്? Then all those virgins arose and trimmed their lamps. അവര് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ വിളക്ക് തെളിയിച്ചു. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. ആ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരോട് പറയുക, ഞങ്ങളുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ നിന്നും ഒരു അല്പ എണ്ണ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. Notice when the bridegroom came, ഈ മണവാളം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, the foolish were not ready for his arrival. അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കില്ലായിരുന്നു. So when he came, they waited to the last minute trying to get ready. ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഒരുങ്ങാതിരുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഈ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവ് മണവാളൻ വരുന്ന ആ നിമിഷത്തിലാണ് അവർ ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഓടിയത്. They wanted the wise to
surrender their oil and give it to them. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ എണ്ണയുണ്ടല്ലോ, ആ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇവർക്ക് ലഭിക്കണം പോലും. What does that tell you and I? ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഭാഗം എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്ന ഉപമ, ആ അർത്ഥം എന്താണ്? Don't you surrender nothing and give it over to the devil. ആമേൻ. ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാത്ത, അതേ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അനീതിയുള്ളതായ പിശാചിന് പകരുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ പക്കലൊന്നും കാണരുത്. If the foolish wasn't ready when the bridegroom came, that represent the sinner will not be ready when Jesus comes. മണവാളൻ വന്നപ്പോൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ഒരുങ്ങിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ ഒരു കൂട്ടം അനീതിയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടാത്തവരായി ഈ ലോകത്തിൽ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. The scripture says, be ye also ready. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ. India, you must labor to be ready when the Lord comes. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ദൈവസഭയെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടി നാം തയ്യാറാകുക. Think of this. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. India is the second largest populated country in the world. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ജനസാന്ദ്രതയുള്ളതായി, ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി ലോകത്തിൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ. With over 1 billion citizens. നമുക്ക് ഇവിടെ 100 കോടി 110 കോടി ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം. When Jesus appeared up in the heavens, കർത്താവ് വാനമേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ only them that are ready in the midst of that billion gonna make the first resurrection. ഈ 110 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എല്ലാവരും പോകത്തില്ല. ഒരുക്കപ്പെട്ടവർ, ആമേൻ, ഇരുമ്പ് കാന്തത്തെ ചാടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ അവർ മാത്രമേ കടന്നു പോകുകയുള്ളൂ. You can't be running around trying to get oil. ആ സമയത്ത് കർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് വരാം, ഇഷ്ടം പോലെ ക്രൂസൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് നിന്നാ മതിയല്ലോ എന്നോർത്ത് പോയാൽ നിനക്ക് ആ സമയത്ത് ലഭിക്കത്തില്ല. You can't be running around trying to get right. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആമേൻ അവിടെ ചെന്നൊന്ന് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല ദൈവശക്തി. When Jesus appears, you have to be right upon his arrival. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ, കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അതേ നിമിഷം നീ എടുക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കമുള്ളവനായി കർത്താവിന്റെ കാഹളധ്വനിയെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകണം. The scripture says now is the day of salvation. വചനം പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം. It is this time that God gave us as an extension of his mercy to get right with him. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അസുലഭ നിമിഷമാണ് ഈ നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. China is the largest populated country in the world. നമുക്കറിയാം, ചൈനയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ രാജ്യം. Over 2 billion citizens. ഇന്ന് ചൈനയ്ക്ക് 200 കോടി അധികം ജനങ്ങൾ ചൈനയിലുണ്ട്. But when the Lord appeared in the heavens, പക്ഷേ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ Reverend Moon won't be able to help them. Reverend Moon will not be able to help them. ആമേൻ. റവറൻഡ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ചൈനയുടെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഈ 200 കോടി ജനത്തെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. Buddha will not be able to help them. ആമേൻ. ബുദ്ധന് ചൈനക്കാരെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. Confucius will not be able to help them. കൺഫ്യൂഷ്യസിന് ആ മതക്കാരെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. Only Jesus himself. ഹല്ലേലൂയ. ചൈനക്കാരെയും ഇന്ത്യക്കാരെയും രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുവനെ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. The scripture says the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and the dead in Christ shall rise. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? കർത്താവ് വേറെ ഒരുത്തനല്ല, കർത്താവ് താൻ തന്നെ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്വർഗ്ഗ
സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. All praises be unto God. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. The book of scripture says, then all those virgins arose and trimmed their lamps. ഈ എല്ലാ കന്യകമാരും തങ്ങളുടെ ആ വിളക്ക് തെളിയിച്ചു. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. ഞങ്ങളുടെ വിളക്കിലെ എണ്ണ തീർന്നു പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു തരുവീനെന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു. But the wise answered, saying, not so. പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ളവർ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ തരുകയില്ല. Lest there be not enough for us and you. ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരാതെ വരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തരികയില്ല. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. ബുദ്ധിയുള്ളവർ നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു ബുദ്ധിയാ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. മണവാളം വന്നു, ആർപ്പ് വിളി കേട്ടു, നിങ്ങൾ ഇപ്പം വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുക്ക പോയി വേഗം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ. Now listen to the 10th verse. ഇനിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കഥ. And while they went to buy, the bridegroom came. ദൈവസഭയുടെ അകത്തുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജീവിതമേ, ബുദ്ധിയുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ട് നീ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ അവർ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു. And they that were ready went with him to the marriage, and the door was shut. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ കല്യാണ സദ്യക്ക് അവനോടുകൂടെ പോയി കതകും അടച്ചു. They that were ready went with Jesus. ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ ദൈവസഭയുടെ അകത്തു നിന്നും മണവാളന്റെ കൂടെ പോയി. In the days of Noah preached it was going to rain. നോഹയുടെ കാലത്ത് നോഹ പ്രസംഗിച്ചു മഴ പെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. They didn't listen to Noah, they ignored him. അവര് വിചാരിച്ചു ഇവൻ എന്തോ പറ്റി, പിരികളായി കിടക്കുകയാണോ. ആരും നോഹയെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. They made mockery of him. അവനെ പരിഹസിച്ചു. But it rained just like God said. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്തു. Jesus said, as it was in Noah's day, so shall it be when the Son of Man comes. യേശു നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നറിയാമോ, നോഹയുടെ കാലത്തിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളും വരവുമാകുമെന്നാണ്. This what the message of holiness is designed for, to prepare a people to meet Jesus. നോഹയുടെ കാലത്ത് ജനത്തെ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി സന്ദേശം കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സന്ദേശമാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ സന്ദേശം ജനത്തെ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Not to come to church and socialize. എല്ലാം വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ കൂടി എല്ലാവരും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞ് ചത്താൽ എവിടെങ്കിലും കുഴിച്ചിടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ സഭയുടെ അകത്ത് നിന്നെ കണ്ടുപോകരുത്. Not to come to church and play games. ആമേൻ. ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കാനാണെങ്കിൽ നീ സഭയുടെ അകത്തോട്ട് വരണ്ട. Not to come to church and have boyfriends and girlfriends. ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെയും ഗേൾഫ്രണ്ടിനെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുത്തനും ദൈവസഭയുടെ അകത്തേക്ക് വരണ്ട. But to come to church and seek Jesus. ഇന്ന് രാത്രി നീ ദൈവസഭയുടെ അകത്തേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവാൻ മാത്രം ഇതിനകത്ത് കയറിയാൽ മതി. When you want the Holy Ghost, nothing else you should allow to distract you. ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും ഈ രാത്രി കർത്താവിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചിന്തയെയും ബുദ്ധിയെയും അടർത്താതെ ഇരിക്കട്ടെ. When I'm seeking the Holy Ghost, I don't have time to think about husband. ആമേൻ. ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. When I want the Holy Ghost, I don't have time to think about wife. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറവ് പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യയോട് പോലും അതേ വർത്തമാനം പറയുവാൻ ഞാൻ മെനക്കെടാറില്ല. When I want the Holy Ghost, I don't have time to think about children. ആമേൻ. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്ത ഞാൻ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും. I don't have time to think about
what I have and what I don't have, ആമേൻ. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എനിക്ക് എന്തില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്താകുലനാകുന്നില്ല. I have to be like they were on the day of Pentecost. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ മുഴുവനും പെന്തക്കോസ്തു നാളിൽ അവർ എങ്ങനെ കാത്തിരുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് തയ്യാറായി തീരുവാൻ കഴിയണം. There was always one accord in one place. ആമേൻ. പെന്തക്കോസ്തു നാളിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് ഏക ഹൃദയത്തോടു കൂടി അവർ കാത്തിരുന്നു. When I'm on one accord, I have one mind. ആമേൻ. അവര് ഏകാഗ്രതയോടുകൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മനപ്പെട്ടാണ് ഇരുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുക. I'm seeking God with that one mind. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ വിശ്വാസം അവിടെ ഇരുന്ന സകല എണ്ണത്തിന്റെ ഹൃദയം ഒറ്റ മനസ്സായിരുന്നു. Everything else I dismissed my mind. ആമേൻ. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അലക്ഷ്യമായ സകല ചിന്തകളും വെടിഞ്ഞിരുന്നു. The book says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവനെ ആരായാലും ആമേൻ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. Corella, South India, അല്ലയോ കേരളമേ, ആമേൻ, സൗത്ത് ഇന്ത്യ സഭകളെ, you need the Holy Ghost. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ വിളക്കിൽ പകരപ്പെട്ടതായ എണ്ണയാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ്. So when Jesus comes, ആമേൻ, ഇന്ന് രാത്രി യേശു വരുന്നതുവരെയും you will be ready to meet him in the first resurrection. കർത്താവ് വരുന്ന അതേ നിമിഷം തന്നെ അവനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെടുവാൻ നീ തയ്യാറാകണം. Remember, brothers and sisters, എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഓർക്കുക, the oil is the Spirit of God. നമ്മുടെ വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. You that don't have the Spirit of God, seek God for it. ഈ രാത്രിയിൽ ആത്മാവിന്റെ നിറവില്ലാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക്, നിനക്ക് ആവശ്യം എണ്ണയാകുന്നു. You that do have oils in your lamp, ഈ രാത്രിയിൽ എണ്ണയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, don't let the devil cause it to run out. ആമേൻ. നിന്റെ എണ്ണ തീർന്നു പോകുവാൻ, എണ്ണ വറ്റിപ്പോകുവാൻ പിശാച് ഒരു നിലയിലും നിന്നെ ഇടയാക്കാതിരിക്കണം. If you feel your oil getting low, you better go to the altar and talk to God. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാത്രിയിൽ വിളക്കിനകത്തുനിന്ന് എണ്ണ കത്തി കത്തി പകുതി തീർന്നെങ്കിൽ ഇത് മതിയെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ, ദൈവ സന്നിധി ചെന്ന് മുട്ടുകുത്ത്, കർത്താവ് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Examine yourself. വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവീൻ. See where you are in God. ഈ രാത്രി നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ കർത്താവിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ രാത്രി കഴിയുമോ? Brothers that are ministers here in India, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സഹോദരന്മാരെ, കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരെ, see where you are. ഈ രാത്രി യേശുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, നിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ശോധന കഴിക്കുവാൻ ഈ രാത്രിയിലെ മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് ഉപകരിക്കുമോ? For you to be effective help to the people, you have to make sure that your lamp stay full of oil. നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഇടത്തും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മെ വീക്ഷിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ അളവ് അവർ ദർശിക്കത്തക്കവണ്ണം നിറവുള്ള ഒരു ജീവൻ നയിക്കുവാൻ നമ്മെ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Brother, if you feel your oil getting low, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് വരാം. then you fall on your knees and go to God also. ആമേൻ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തി, കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ആര് വാവിട്ട് നിലവിളിച്ച് ദൈവസനിൽ മുട്ടുകുത്തും? The bridegroom is Jesus. ആ മണവാളൻ യേശുവാണ്. The wise is the church or those that come in the first resurrection. ആമേൻ. ആ ബുദ്ധിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന മണവാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. The foolish are those that hear the word but rejects the word, and therefore they are unprepared when Jesus comes. ഈ ഉപമയിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതായ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾ
വചനം കേട്ടു, പക്ഷെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈക്കൊണ്ടില്ല. അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാതെ മണവാളൻ വന്നപ്പോൾ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടാതെ പോയവരാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ. Seek God for your oil. അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ എണ്ണയ്ക്കായി നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കാം. Seek God for the Holy Ghost. ഓ, ഈ രാത്രി ദൈവസഭയോട് എനിക്കുള്ള സന്ദേശം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നീ അന്വേഷിക്കുക. And remember, the evidence of the Holy Ghost is speaking another tongue as the Spirit of God give utterance. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ? വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉച്ചരിപ്പാൻ കൊടുത്തതുപോലെ ആമേൻ, ആത്മാവ് വന്ന എല്ലാവരും ആത്മാവിനാൽ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു. Thank you for listening, brothers and sisters. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്ന് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയേറിയ ഒരു പ്രവാഹം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു കഴിഞ്ഞു. എണ്ണയുടെ അഭിഷേകം ഈ രാത്രി ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു കഴിഞ്ഞു. അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തതായ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി മുട്ടുമടക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ രാത്രി ഗായക സംഘം പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ കണ്ണുനീരോടെ മുമ്പോട്ട് കടന്നു പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ചേർത്തടിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അല്പസമയം നമ്മൾ ചേർന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കാം. നിരാത്രി കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് കേൾക്കപ്പെട്ട ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ശക്തി നിരാത്രി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് മടങ്ങി പോകാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥാനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ചേർന്ന് കരകാണിച്ച് പാടി ആരാധിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യെസ്. സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നെ കൈവിടാതെ അനന്യനായി. സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നെ കൈവിടാതെ അനന്യനായി. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ. പ്രതികൂലമാനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ. കഷ്ടതയാനവധി വന്നിടിലും എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. തീരച്ചാലെതിരാൻ പിൻപിൻ വൈരി പിൻഗമിച്ചാൽ, മുൻപിൻ ചെങ്കടലാർ തീരച്ചാലെതിരാൻ പിൻപിൻ വൈരി പിൻഗമിച്ചാൽ. ചെങ്കടലിൽ കൂടി ചെങ്കൽ പാതയൊരുക്കി അക്കരെ എത്തിക്കും ജയാളിയായി. ചെങ്കടലിൽ കൂടി ചെങ്കൽ പാതയൊരുക്കി അക്കരെ എത്തിക്കും ജയാളിയായി. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ. പ്രതികൂലമാനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ. കഷ്ടതയാനവധി വന്നിടിലും എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എരിയും തീച്ചുളയെതിരായെരിഞ്ഞാൽ സകലത്തിനെ പോയി രാത്രികാലം പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരാം. ദേവദാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന ദൈവദാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ. കഷ്ടതയാനവധി വന്നിടിലും എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ.
ഗർജിക്കും സിംഹങ്ങൾ വസിക്കും ഗുഹയിൽ ദാനിയേലേ പോയിട്ടപ്പെട്ടാൽ ഗർജിക്കും സിംഹങ്ങൾ വസിക്കും ഗുഹയിൽ ദാനിയേലേ പോയിട്ടപ്പെട്ടാൽ സിംഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച എൻ സ്നേഹനായകൻ കൺമണി പോലെ കാത്തുകൊള്ളും. ആമേൻ. സിംഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച എൻ സ്നേഹനായകൻ കൺമണി പോലെ കാത്തുകൊള്ളും. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ, പ്രതികൂലമനവധി വന്നിടിലും. ആമേൻ. വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ, കഷ്ടതയനവധി വന്നിടിലും. എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ. എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ. ഇരുത്തു തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിയാലും കരുത്തു തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിയാലും കാക്കയും മരവും നിന്നിടിലും. സരവത്തൊരുക്കി എല്ലാവരെ പോറ്റിയ എൻ പ്രിയനെയും പോറ്റിക്കൊള്ളും. സരവത്തൊരുക്കി എല്ലാവരെ പോറ്റിയ എൻ പ്രിയനെയും പോറ്റിക്കൊള്ളും. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ, പ്രതികൂലമനവധി വന്നിടിലും. വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ, കഷ്ടതയനവധി വന്നിടിലും. എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ. എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ. പോയാലും കൈവിടില്ല, മണ്ണോട് മണ്ണ ഞാൻ അമർന്നു പോയാലും എന്നാഥനേശു കൈവിടില്ല. എന്നെ ഉയർപ്പിക്കും ശരീരത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുമേറെ മഹത്വത്തെ. എന്നെ ഉയർപ്പിക്കും ശരീരത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുമേറെ മഹത്വത്തെ. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ, പ്രതികൂലമനവധി വന്നിടിലും. വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ, എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ. എന്നാഥൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എന്നാഥൻ നടത്തിയിടും അന്ത്യം വരെ. കരുത്തു തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിയാലും കാക്കയും മരവും നിന്നിടിലും. കരുത്തു തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിയാലും കാക്കയും മരവും നിന്നിടിലും. സരവത്തൊരുക്കി എല്ലാവരെ പോറ്റിയ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, 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 ഹല്ലേലൂയ, 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 പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഗ്ലോറി. ഈ രാത്രികാലം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. Hallelujah. Praise and worship the power of the Lord. Hallelujah. ആ വലത് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ. ഈ രാത്രി ചില ജീവിതങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടാനിടയായി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പുതിയ ബലം ഇന്ന് രാത്രി പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നാളെ രാത്രിയിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരുക്കത്തോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ വരുവാൻ ദൈവജനത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. Praise the Lord. God bless you. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു നിമിഷം കൂടി ഇരിക്കാമല്ലോ. പ്രൈസ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ വചന ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടയാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കഴിയുമ്പോൾ നാളെ രാത്രിയിലും കർത്താവ് നമ്മെ അധികമായി സഹായിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമുക്ക് ശക്തമായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ അവസാനമായി യോഗം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ എസ് തോമസ് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല രാത്രിക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ രാത്രിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനം അതേ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് നീ അയച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഏതൊരാത്മാവിൽ എഴുതിയ വചനമോ അതേ ആത്മാവിൽ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളോട് നീ സംസാരിച്ച മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കേട്ട വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെളിച്ചേണ്ടതിനെ തെളിക്കുവാൻ ഈ
ഇരുളുകൾ മാറ്റുവാൻ, വെളിച്ചം പ്രാപിക്കുവാൻ, ബുദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നവരായി ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരെ ദൈവം അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് സ്തോത്ര. മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം സംസാരിപ്പാൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത ദൂതുമായി ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അയച്ചത് കൊണ്ട് സ്തോത്ര. കടന്നു വന്ന ജനത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് സ്തോത്ര. ഇതുവരെയോ ആത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധിവസിക്കേണ്ടതിന് ഒരുക്കമുള്ള ഹൃദയത്തോട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവബോധപീഠത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. ഇന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ നാളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. മർക്കോസിന്റെ മാളിയ മുറിയിൽ ഇറങ്ങിയ അതേ ആത്മാവിന്റെ വലിയ ശക്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അടിയങ്ങളുടെ മേൽ അവിടുന്ന് പകരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി വിളക്കിൽ എണ്ണയെടുത്ത് മണവാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എളിയവരെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് സ്തോത്ര. പ്രത്യേക ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയ സഹോദരന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിവേഗത്തിൽ ഓടുന്ന വചന നിന്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. ഏതാണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്റെ മകളായിരിക്കുന്നു. അതേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം അയച്ച് നിന്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. പൂർണ്ണ വിടുതലോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. തുടർന്ന് നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. നാളെ രാത്രിയിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നാളെ പകലിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവാഹം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് നീ അയക്കണമേ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ചെയ്യുന്നതിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേലും ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവവചനം സംസാരിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ മേലും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും കർത്താവിന്റെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഇന്ന് രാത്രിയിലും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. The First Church of Our Lord Jesus Christ and Pastor Gino Jennings welcome you to join us for our 24th Church and Pastoral Holy Convocation of the General Assemblies at the historic Forum Auditorium, 500 Walnut Street in Harrisburg, Pennsylvania, from Friday, July 27th to Sunday, July 29th. The Friday and Saturday night services start at 7 p.m. The Sunday service starts at 11:30 a.m. Discount hotel options are available at 3 locations. Please see our website, truthofgod.com, for details. Pastor Gino Jennings of the First Church of Our Lord Jesus Christ welcomes you to our Del Mar, Delaware Church Anniversary, August 18th and 19th at the Wicomico Youth and Civic Center, 500 Glen Avenue, Salisbury, Maryland. Saturday services start at 6 p.m. Sunday services start at 11:30 a.m. There will also be a Sunday 5:30 p.m. service at our local temple, 108 North 2nd Street, Del Mar, Delaware. For more information, call 888-231-2201 or see our website at truthofgod.com. You have been watching the Worldwide Truth of God television program with the Apostle Pastor Gino Jennings of the First Church of Our Lord Jesus Christ.